गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज ऑफिशियल लेटर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। कल के वीडियो में पर्सनल लेटर के बारे में पढ़ाई हो चुकी है या समझाया हूँ, तो आज ऑफिशियल लेटर के बारे में चर्चा करेंगे कि ऑफिशियल लेटर या कचहरी से संबंधित पत्र लेकर किस तरह से लिखना चाहिए। आज आपको सिखाऊंगा। तो बहुत ही इजी है और आप उस फॉर्मेट को जानते हैं जो पीयू बोर्ड ने फॉर्मेट दिया है, उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। स्टूडेंट्स जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं कर लिया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और सारी नोटिफिकेशन फर्स्ट आपको ही पहुंच पाएगी। तो स्टूडेंट्स, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ सारे वीडियो एजुकेशन से संबंधित है और ये सारे वीडियो से आपको लाभ होगा। तो मैं मानता हूँ कि सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो आज ऑफिशियल लेटर के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿಡಿಯೋ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ। ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡೇ ವಿಡಿಯೋಗಳಿವೆ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಆ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗು ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪರ್ಸನಲ್ಲು, ಅಫಿಷಿಯಲ್ಲು, ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್। ಸೊ 2 ಇರೋದು। ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ। ಆಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ। स्टूडेंट्स, आज भी एक लेटर पर चर्चा करेंगे। तो आइए आपको लेटर दिखाकर समझाऊंगा कि किस तरह से ऑफिशियल लेटर लिखना चाहिए। स्टूडेंट्स, टुडे we discuss about official letter. Already yesterday we had discussed about personal letter. So today we discuss about official letter, how to write official letter, and maximum students they know, but sometimes some students they forget how to write official letter. So उसीलिए आज चर्चा करेंगे। Today we discuss about this letter writing. So letter writing के लिए कितने मार्क्स हैं आप जानते हैं? This year 4 marks for letter writing, not a 5 marks, just 4 marks. So 4 मार्क्स के लिए हमें लेटर राइटिंग लिखना है। आइए स्टूडेंट्स, आपको लेटर दिखाकर समझाऊंगा कि किस तरह से लिखना है। स्टूडेंट्स, दोज हु आर न्यू स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय वीडियो, सो यू आर नॉट माय सब्सक्राइबर, मीन्स जस्ट सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी, ऑलवेज आई नीड योर सपोर्ट। तो ऐसे ही आप देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब अगर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको लेटर दिखाऊंगा। ಗೆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ। ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ। अपनी बहन की शादी में भाग लेने के लिए 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखे। आवेदन पत्र मीन्स स्टूडेंट्स रिक्वेस्टिंग लेटर। सो वी राइट ए रिक्वेस्टिंग लेटर टू आवर प्रिंसिपल। सो ये ऑफिशियल लेटर है और इस ऑफिशियल लेटर को किस तरह से लिखना चाहिए पहले देख लीजिए। सो फर्स्ट राइट साइड में कुछ लिखना नहीं है, लेफ्ट में ही आजकल लिखते हैं। सो राइट में भी आप फ्रॉम एड्रेस लिख सकते हैं और लेफ्ट में भी ऊपर लेफ्ट से ही लिखते आ जाइए। प्रेषक, सो हियर वी राइट फ्रॉम एड्रेस, ಇಲ್ಲಿ फ्रॉम एड्रेस ಬಂದ್ಬಿಡಿ। प्रेषक ಅಂದರೆ फ्रॉम एड्रेस।
ಯಾರು ಈ ಲೆಟ್ರ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಬರಿಬೇಕು. ಯಾರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರು ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರು ಟು ಸೇವಾಮೆ. ಸೇವಾಮೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಲೆಟ್ರ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೇವಾಮೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ SS ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಡುಪಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಿಗೆ ಬರ್ದಂಗೆ ಲೆಟ್ರು ಬರಿಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರು ವಿ ರೈಟ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಆಫ್ಟರ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮಹೋದಯ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಮಹೋದಯ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡು, ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದು ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡು ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. 4 दिन की छुट्टी की प्रार्थना या 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ದೆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲೇ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಪುಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗು ಪುಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ 4-5 ಲೈನ್ಸಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ऊपर उल्लेखित विषय से संबंधित में आपसे निवेदन है कि मेरी बहन की शादी तारीख 20 को मैसूर में संपन्न होनी है. इस कारण मुझे शादी में भाग लेने के लिए तारीख 18/8/2019 से 22/8/2019 तक की ಅವಕಾಶ ದೇನೆ ಕಿ ಕೃಪಾ ಕರೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ತಾರೀಕಿಂದ ಈ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ನನಗೆ ಚುಟ್ಟಿ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಆಪ್ಕ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅದೇ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಟೀಚರಿಗೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡು ವಿಷಯ, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಲೆಟ್ರು ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಆ ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ.